आ जाओ ਸਿੰਘੋ बस 15-20 मिनट तुहाडे लैणे ने ते आपां कुछ गल्लां बातां साझीआं करनियां ने। ये साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज आ। ये जरूरी नहीं कि आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई स्पैशल लाभ लैण ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। सिर्फ ये है कि अपनी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈ रहे, कुछ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ कि ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। आ जाओ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਸੰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सब तो पहली गल आपां करांगे खालिस्तान दी। खालिस्तान शब्द नूं जिन्ना हौला ते जिन्ना बेलोड़ा ते जिन्ना एक देश द्रोही करके पेश किया जाता है, ये घट्टो घट्ट सिखां नूं तां पता भी गल है नहीं ते हुकूमतां नूं भी पता आ भी ये गल नहीं। जान बुझ के किसी शब्द की व्याख्या उहदी परिभाषा जिहड़ी आ उहनूं इस तरह कर दिओ कि जदों भी कोई उहदा जिक्र करे जद तुसीं कहने हो कि सुप्रीम कोर्ट तो उत्ते कुछ नहीं, कोर्टां तो उत्ते कुछ नहीं हैगा, तुसीं कहने हो साडे लई इन्हां तो उत्ते बहुत कुछ आ, पर तुसीं कहने हो कि भारत का संविधान भारत का कानून तुसीं मनदे हो, फिर तुसीं अपने कानून नूं चैलेंज करी जांदे हो। तुहाडे कानून ने ये गल दी अकाली दल अमृतसर ने जिहड़ी रिट पाई सी जां एक केस लाया सी उहदे विच उन्हां ने कहा आ कि आज़ादी है खालिस्तान बशर्ते कि उहदे च आ गल्लां ना होण, वायलेंस ना होवे, जिहड़ी उन्हां दी परिभाषा है। जिहड़ियां वोटां ने तुसीं इहनूं वायलेंस मनदे हो, बेशक मेरा अपना एक वजूद है, हर बंदे दा एक वजूद है, मेरी अपनी सोच है, हो सकदा आ मैं कुछ गल्लां नाल सहमत ना होवां, पर तुहाडा ये कहना कि चंद कु बंदे ने जिहड़े गलत ने वो सिख ही है नहीं, ਜਿਹੜੇ इस शब्द का प्रयोग करते हैं खालिस्तान की गल करते हैं सिख ही है नहीं। असी कह दिए जिहड़े हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं वो हिंदू है नहीं, ये गल असी भी कह सकते हैं। असी एक मार्च कढ़ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद, फिर तुहानूं किवें दा लगेगा? ये शब्द इन्ना सस्ता नहीं है सिखां वास्ते जिन्ना तुसीं इहनूं सस्ता कर रहे हो। तो थोड़े जे दिन चार कु बंदे उठ के तुसीं इहदा विरोध करके तुसीं इदां पेश करदे हो। जे तां हुण मैं जिस जिले दे विच ये गल होई आ, जिहड़े शहर दे विच्चों ये गल उठी आ, उस शहर दे जिहड़ा प्रशासन आ, पहली गल तां उहनां नूं इत्ते सख्ती वरतनी चाहीदी आ कि जदों ये उहदे खिलाफ मार्च कढणगे ते जिहड़ी दूजी धिर आ जिन्हां दे वारसां ने अपने सिर लुहाए ने वो भी इहदा जवाब देणगे। नैचुरली इहदा एक्शन का रिएक्शन तो होना ही आ। जदों रिएक्शन होएगा उदों सिख देश द्रोही ने, उदों सिख भड़काउंदे ने, उदों सिख भड़काऊ तकरीरां करदे ने। मैं वैसे उस हिंदू भरा नूं सल्यूट करदा कि शायद इन्ना हर सिख नूं बच्चे बच्चे नूं इस वारी 29 अप्रैल का ना पता लगता, तुहाडे करके तुहाडी मेहरबानी करके साडा फायदा बहुत होया, इसलिए तुहाडा धन्नवाद। हुण गल इह आ कि तुसीं हर वारी संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले दी शहादत तां उन्हां ने तुहानूं ये कहा सी कि असी नहीं वख होना चाहुंदे,
पर जे तुसी आ कदम पुट्टिया तो फिर एक वखरे राज की नींह रखी जाऊगी। वो रखीगी उस नींह के उत्ते असी इट्टा गारां जो भी चीज़ां असी पाउणियां ने वो पाइयां ने साडे वड्डियां ने, साडियां मावां ने अपने जवान पुत्तर घरों तोरे ने उस इस शब्द लई जिन्हों तुसी मुर्दाबाद कहण दी जुरत कर रहे हो। चंगी तरह समझ लो, मैं नारे नहीं लाउंदा जी, पर तुहाडे लई तुहाडे जवाब लई कहांगा, ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद सी ते जिंदाबाद रहूगा जिन्ना चिर ये दुनिया रहूगी, ये आद जुगाद च रहूगा। क्योंकि ये उस कौम का नारा आ, ये उस कौम की कल्पना आ, ये उस कौम की याद च उकरिया गया आ जिन्हां दे पवित्र जान तो प्यारे प्राण तो प्यारे सचखंड श्री दरबार साहब उत्ते हमला किया तुहाडी हुकूमत ने। ते ये उस दिन नूं ते इस ऐलान नूं सिख नहीं भुल सकते, कदी भी नहीं भुल सकते। सरदार अजमेर सिंह की जिहड़ी बुक है ना, उसदा टाइटल आ ना भुलण योग ना बख्शण योग, अणचितव्या कहर, अणचितव्या कहर, ना भुलण योग ते ना बख्शण योग। ये गल्लां जिहड़ियां ने मोटे तौर के उत्ते लिखियां ने और यही सच आ बहुत वड्डा। ना ही वह भुलण योग ने ते ना ही वह बख्शण योग ने। सो 29 तरीक नूं जेकर यह नहीं प्रशासन इन्हां दी नत्थ पाउंदा ते फिर कल नूं तुसीं साडे जिहड़े नौजवान ने जिहड़े इहदे बराबर एक कौल दे रहे ने, फिर तुसीं उन्हां नूं फड़ के अंदर करोगे, फिर उन्हां ते यप्पा लाओगे। इहदा मतलब यह है भी हर वारी तुसीं इस दिहाड़े दे उत्ते जां संतां दी शहीदी देण दे उत्ते साडे कुछ नौजवानां नूं फड़ के अंदर देना ही हुंदा है। तुसीं उंज ही क्यों नहीं सानूं 18 तो 35 साल तक जिहड़े साडे बंदे ने फड़ के मार क्यों नहीं दिंदे हैगे? जद तुसीं इस तरह टीके ला ला के चैक करना थोड़े चेर बाद भी गैरत हैगी कि नहीं हैगी, उत्तों साडे गल दे विच जिहड़े डाहे पए होए ने जथेदार नामी जिहड़े साडे, मतलब हुण मैं की शब्द कहां, जिहड़े गुंगे ते बहरे ने जिन्हां नूं इन्हां दी आवाज़ नहीं सुणदी, जिहड़े मते पाउंदे रहे ने, जिहड़े इहदे उत्ते सियासतां करदे रहे ने, वो क्यों नहीं इहदे उत्ते स्टैंड लैंदे हैगे? उन्हां नूं गड्ड के स्टैंड लेना चाहिए है कि भाई इनू मुर्दाबाद कहण दी जुरत ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे ख्याल गिल, हाँ जी हाँ, साडा देश है जी, और वो भी पवित्र देश आ, वो भी इदां दा देश नहीं, वो पवित्र देश आ जिथे एक मनुख की पूर्ण आज़ादी की कल्पना की जा सकती है। ते मनुख की पूर्ण आज़ादी लई ही इत्थे शहादतां पाईयां ने। इत्थे जर जोरू जमीन लई नहीं लड़िया गया, इत्थे गुरु लई, सिद्धांत लई, अणखां गैरतां लई जंगां होईयां ने, किसी खित्ते वास्ते नहीं होईयां। और जे खित्ता लिया डंके की चोट ते तां ओह फिर सिखां ने राज ओह कीता जिन्हों अज दुनिया के वर्ल्ड फेमस जिहड़े मैगजीन ने वो रिपोर्ट दिंदे ने कि दुनिया के बादशाह दे विचों पहला नंबर है महाराजा रणजीत सिंह दे शासनकाल का। तुसी कदी राज नहीं मानिया, कदी तुहाडा राज नहीं रहा उस लैवल का। तुसी यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया नूं बना के ते इहनूं तुसीं अपना राज कहने हो। तुसीं इत्थे अलग अलग जिहड़ियां भाषावां ने, अलग अलग जिहड़े सभ्याचार ने, अलग अलग जिहड़ियां जिहड़े इहदे विच कई देश ने, उन्होंने देश कहंदे ने, पंजाब देश हो गया, अलग अलग देश सन, उन्हां सारियां दा समूह बना के तुसीं यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया नूं रजिस्टर्ड करवा के उस तो बाद लोकां दी जिहड़ी वन सवन्नता आ उहनूं खत्म करके, उन्हां नूं कुचल के, उन्हां दी भाषावां नूं कुचल के
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਾਲਰ, PhD, ਡਾਕਟਰ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਮਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੈਰਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਟਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਤਖਤ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਆ ਜਿਓ। ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਖੇ ਲੱਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਕੋਈ ਚਾਰ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਂਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨਮਾਣਾ ਆ, ਨਤਾਣਾ ਆ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਥ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਰੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਆਂ ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕੋਈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ, ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਈ 'ਚ ਆਰੰਭਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਖੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਖੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੀਕ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਭ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਹਿਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸਪੀਚ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਜਗਾੜੂ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ? ਕਰ ਲਓ, ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਕਰ ਗਿਆ ਸੂਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੱਲ। ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ। ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਗਿਆ ਆ ਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਰ ਲਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਸਟਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਰਸ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ,
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ठीक है जी, टैक्स चोर किसी भी तरह के ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮੈਕ ਤੇ ਫੀਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਫੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੀਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਪੇਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਾ ਝੁਕੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਝਿਪ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਹਣਾਣਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਹਣਾਣਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ? ਜਾਂ ਭਾਗਵਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋ ਤਰਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤਰਸ ਕਰੋ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਹੋਨੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੋਨੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਾ ਸੰਗੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਪਹਿਨੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਆ, ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੜਤਣਾ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣ, ਵਧਣ ਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਦੈਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਦੈਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ ਕਿ ਦੈਵੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੀ ਆ। ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਅਣਖਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਆ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕਾਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।